Good morning, everybody. This is the webinar on scope of physiotherapy. We are conducting the webinar on behalf of Charan Institute of Health Sciences under the Charan College of Physiotherapy, Telangapalayam Pirivu, Coimbatore. First, we should welcome for the webinar on physiotherapy. I am welcoming on behalf of our chairman and our MD, Mr. Karthik sir, and Mrs. Sneha ma'am, and our department on behalf of Selvarani ma'am. I welcome you all for the webinar. Okay, this is the webinar mainly regarding with the physiotherapy field. So students, I hope I am expecting the am I audible? Can anyone please reply to me? Am I audible? யாராவது பதில் சொல்லுங்களேன், கேக்குதுன்னு சொல்லுங்களேன், so that I can able to continue. Okay. So what is physiotherapy? It is a branch of medicine. It is a branch of medicine. Help us to correct the disability. It is a branch of medicine. Help us to correct the disability. What do you mean by disability? That is, we are not able to do the function properly. We are not able to do the function properly. அதாவது சிம்பிளா என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, என்னால என் வேலையை தனியா செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தான் பிசியோதெரப்பி ரொம்ப தேவை. எனக்கு ஏதாவது இன்ஜுரி இருக்கு, எனக்கு ஏதாவது வலி இருக்கு அப்படிங்கிறவங்களுக்கு பிசியோதெரப்பி ரொம்ப தேவை. சோ அதுதான் பிசியோதெரப்பி. So what is the aim of physiotherapy? Physiotherapy helps us to restore the movement and normal body function in case of illness and injury and disability. If the person is having disability, we need a physiotherapy. If the person is having any injury, we need a physiotherapy. If the person is having any type of musculoskeletal illness, they need a physiotherapy to make the patient normal and make the patient functionally independent. So the illness may be infectious or autoimmune. The injury may be bone fracture and dislocation, muscle problem and ligament problem, any skin problem and nerve problem. எல்லாமே எதுல வந்துரும்? இன்ஜுரியில வந்துரும். எதெல்லாம் இன்ஜுரியான பிசியோதெரப்பி நீங்க கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, போன் இன்ஜுரி ஆனா, போன் ஃப்ராக்சர் ஆனா, மசில் இன்ஜுரி ஆச்சுன்னா, லிகமெண்ட் இன்ஜுரி ஆனா, டிஸ்லோகேஷன் it was happen, and brain and spinal cord injury, anything you can have the physiotherapy. You can use all problems, you can use the physiotherapy. Okay, the reason is here the disability. Because of the ligament injury, they have a pain, they are not able to do the normal movement since they are dependent with other.
Okay, so since now they are always dependent with others. Okay, so to overcome that situation we need a physiotherapy. அதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது அடிபட்டுருச்சுன்னா நீங்க உங்களுக்கு மத்தவங்களோட ஹெல்ப் தேவைப்படும். பட் நீங்க பிசியோதெரபி பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா என்ன ஆயிடும், அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும். You can move independently, you can move yourself. Okay, so who is the physiotherapist? The physiotherapist is a health profession, definitely helps and treat the problems that is related to your movements as well as your function. உங்களுக்கு கை கால் உடம்புல ஏதாவது ஒரு மூவ்மெண்ட் வரலனாலும் கண்டிப்பா பிசியோதெரபிஸ்ட் தேவை. அண்ட் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு டூ அப்படின்னாலும் பிசியோதெரபிஸ்ட் தேவை. ஓகே, ஸோ அவங்க தான் பிசியோதெரபிஸ்ட். ஸோ பிசியோதெரபிஸ்ட் கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாங்க, தே கேன் டூ த ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் அண்ட் தே கேன் மேக் யூ ஃபங்க்ஷனலி இண்டிபெண்டன்ட். Finally, they will improve the health, okay, by maintaining your muscle tone, maintaining your joint range, and maintaining your activities. Next. So when we need a physiotherapy, basically, again, I am repeating, when you have a pain, you need a physiotherapy. When you have a problem in balance of your whole body, you need a physiotherapy. When you have inability to move a particular part, you have to go for a physiotherapy. And if you are having the postural problem also, you have to go for a physiotherapy. Okay, the next, simply the definition, it is a treatment. Okay, it is a science of treatment for all diseases, and we can correct by exercise, electrotherapy modalities, and massage. We are not at all providing any drugs. We are treating with the help of exercise, electrotherapy modalities, and manual therapy techniques, and some integrated approaches. இதான் நம்ம பண்ண போறோம். நம்ம கண்டிப்பா drug கொடுக்க போறது இல்ல. We are doing different movements. We are doing different massage. We are doing different electrotherapy modalities. With the help of that, we are treating. Okay, we have so many specialties in physiotherapy. Orthopedic, that is bone related problems. Neurology, நரம்பு சம்பந்தமான problems. Cardiopulmonary, இதயம் மற்றும் நுரையீரல் சம்பந்தமான problems. Okay, pediatric means குழந்தைகள், பிறந்த குழந்தைங்கள்ல மூளை வளர்ச்சி இல்லாம இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி நிறைய குழந்தைங்க விதவிதமான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஆட்டிசம், செரிப்ரல் பால்சி, அதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன கொடுக்கலாம், பிசியோதெரபி கொடுத்து அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபங்க்ஷனலி இண்டிபெண்டன்ட் ஆக்கிடுவாங்க. யார் உதவியும் தேவையில்லாம அவங்க வேலையை அவங்களே பாத்துக்கிற மாதிரி they will develop it. Okay, so next one is your geriatric. Geriatric physiotherapy வயசானவங்களுக்கு கொடுக்கிறது. வயசான always they will depend others, but when you are doing regular physiotherapy for all the parts, they can live independently. Okay, and in sports field also we need a physiotherapy. Immediately after getting any strain, little pain, immediately when you do some stretching exercises, some compression techniques, some sprays, we can immediately correct the problem and make the person play. Okay, so it's very, very important in sports. And then the next one is rehabilitation. Rehabilitation means தமிழ்ல மறுவாழ்வு. மறுவாழ்வுனா என்ன, இப்ப தலையில அடிபட்டு அவங்களுக்கு ரத்த குழாய் வெடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. சோ தட் என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு பேரலைஸ் ஆயிடும், கை கால் வராம போயிடும். சோ நீங்க ரெகுலரா பிசியோதெரபி பண்ணீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு மறுவாழ்வு இருக்கு அப்படிங்கறத நாங்க தெரிவிக்கிறோம். ஓகே, we have so many specialties. And physiotherapistோட வேலை என்ன, மூவ்மெண்ட் கொடுக்கிறது, மசிலுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணி விடுவாங்க, and they have to give the strength for all the muscles and make the patient mobile and make the patient functionally independent. Okay, functionally independent. So we have இதெல்லாம் இது மெத்தட்ஸ், என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம்னு நான் போட்டிருக்கேன். Just you read electrotherapy. That means we have so many equipments we are using for the treatment purpose. Exercise therapy, we are doing so many methods of exercises. All the exercises are different, they have a different base. Okay, they have a different basic principle. ஒவ்வொன்றும் வேற வேற மாதிரி மெத்தட்ஸ். நம்ம விதவிதமான எக்ஸசைஸ் கொடுத்து நம்ம என்ன செய்யறோம், பேஷண்ட்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்றோம். சில மிஷின்ஸ் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். This is the short wave diathermy, this is the microwave diathermy, and this is the ultrasound, this is the interferential therapy, and this is a TENS, this is the traction kit,
and this is a paraffin wax bath, and this is an infrared rays lamp, and this is a latest method for your physiotherapy management. We are using laser for wound healing purposes. Okay, so till now I have shown some of the physiotherapy methods and some of the physiotherapy exercises we have seen. Okay, and we have so many techniques, as well as we have so many electrotherapy modalities to treat the patients and make the patient functionally independent. Okay, so next one is scope of physiotherapy. We are going to see little bit detail about the scope of physiotherapy. The first physiotherapy, mainly it will be very, very useful in treating musculoskeletal disorders. Okay, so what do you mean by musculoskeletal disorders? It is nothing but ஒன்னும் இல்ல. மஸ்குலோஸ்கெலட்டல்னா என்ன? மசில் எலும்பு சம்பந்தமான, தசை மற்றும் எலும்பு சம்பந்தமான வியாதிகள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரொஃபஷனல்ல அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு 6 hours கண்டினியூஸா உட்கார்ந்துருக்காங்க. ஸோ அவங்க மசில்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், ஒரே லென்த்ல ரொம்ப நேரம் இருக்கும். ஸோ தே ஹாவ் அ சிவியர் மசில் ஸ்பாசம் ஃபாலோடு பை சிவியர் மசில் பெயின். So it can be easily corrected by physiotherapy with the help of stretching exercises. It's very, very easy. Sometimes if அவங்க அதை கண்டுக்காமலே விட்டுட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு, ஸோ என்ன ஆயிடும், ட்ரிகர் ஃபார்ம் ஆயிடும். Trigger form ஆனாலும் we will give the trigger point release techniques. By giving trigger point release techniques, we can correct the pain and make the patient happy without pain, and that by that the patient can able to produce a full effort and concentration on their work. No, so without giving any medicines we are treating this. Hope you understand. ஒரு மெடிசனுமே நம்ம கொடுக்கல, நாங்க என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கா ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ அவங்களுக்கு கரெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே, ஹாப்பி. இஃப் தே ஆர் நாட் கெட் கரெக்டட், வில் மூவ் ஆன் டு த ட்ரிகர் பாயிண்ட் ரிலீஸ் டெக்னிக்ஸ், ஸோ தட் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த பேஷண்ட்ஸ் டு கெட் ஓவர் ஃப்ரம் தட் சிச்சுவேஷன். ஓகே, ஸோ த மஸ்குலோஸ்கெலட்டல் டிசார்டர்ஸ் ஆர், it is not an emergency problem, but it is disturbing as a whole day. So when you correct these things, they will be feel very happy. நீங்க கரெக்ட் பண்ணீங்கன்னா உண்மையிலே ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க அந்த பர்சன்ஸ் ஆஃப்டர் தட். ஸோ ஆல் த செடன்டரி லைஃப் ஸ்டைல் ஒர்க் ஜாப்ஸ், நோ, they will have a definitely musculoskeletal issues. So it can be very easily corrected by physiotherapy with the help of basic stretching exercises and followed by so many advanced modalities. That means advanced manipulatory techniques. Okay, so this is the first scope. So enna pandrom nama, so I want to tell you one thing. So musculoskeletal physiotherapist nu solluvaanga. Neenga physiotherapy mudichone enga vela kedaikumna, orthopedic hospitals. In Coimbatore and all we have so many orthopedic hospitals, so they will provide a physiotherapy job for you once you finish the physiotherapy course. ஓகே, முடிச்சோடனே உங்களுக்கு ஆர்த்தோபெடிக் ரிலேட்டடா நீங்க வேலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா that is comes under your musculoskeletal. Hope you understand. Okay, so next, this is your musculoskeletal. நான் என்ன இது போட்டிருக்கேன் இந்த பவர் பாயிண்ட்ல, என்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க, நெக் பெயின், பேக் பெயின், கழுத்து வலி, கை வலி, கால் வலி, முதுகு வலி, தோள்பட்ட வலி, ஓகே, பாதம் வலி, குதிங்கால் வலி, இது எல்லாமே இதுல வந்துடும் உங்களுக்கு மஸ்குலோஸ்கெலட்டல் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ இதுல வந்து நம்ம எந்த மொடாலிட்டிஸும் ரொம்ப யூஸ் பண்ணாம எக்ஸசைஸ் மட்டுமே கொடுத்து என்ன செஞ்சிடலாம், நீங்க 100% கரெக்ட் பண்ணிடலாம். தட் மச் அவர் பிசியோதெரபி இஸ் எஃபெக்டிவ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் பிசியோதெரபி இஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பிசியோதெரபி. ஸோ ஐ ஹவ் டோல்ட் ஆல்ரெடி, when they are playing game and all, sometimes they will get a muscle strain and ligament sprain. Immediately with the physiotherapist can relieve the muscle problem as well as the ligament problem and make the patient okay comfortable and allow the patient to play. Okay, so and they'll use some sprays also, and they'll use ice cubes, and they'll use some manual therapy techniques. With the help of that, immediately they can release the pain like compression. Okay, and okay, so the sports physiotherapy, it is very, very useful. And in sports, sometimes they'll get a severe injury. After that, they have to go for a surgery. So severe injury ஆகி surgery பண்ணிடுவாங்க. Surgery பண்ணதுக்கு அப்புறம் they have to come back to normal life. No,
ஸோ அதுக்காக என்னதான் வேணும், கண்டிப்பா பிசியோதெரப்பி. இந்த பிசியோதெரப்பி பிளேஸ் அ மெயின் ரோல் இன் போஸ்ட் ஆபரேட்டிவ் ரீஹாபிலிட்டேஷன். அப்படின்னா என்ன, சர்ஜரி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து பழைய வாழ்க்கைக்கு நீங்க திரும்புறதுக்காக உங்களுக்கு பிசியோதெரப்பி ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது. ஓகேவா? எப்படி அப்படின்னா, உங்களோட சர்ஜரி பண்ணோடனே அந்த இடத்துல இருக்க மசில்ஸ் எல்லாமே வீக் ஆயிடும். ஸோ எங்க பிசியோதெரப்பி என்ன பண்ணுது, எல்லா மசில்ஸையும் பழைய மாதிரி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுவாங்க. ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி உங்களை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, உங்க ஜாயிண்டோட மூவ்மெண்ட்டை வந்து பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து உங்களை வந்து பழைய லைஃப்க்கு அவங்க கொண்டு வந்து விடுவாங்க. அததான் ரீஹாபிலிட்டேஷன், மறுவாழ்வுன்னு சொல்றோம். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், மறுவாழ்வு. ஸோ நாட் ஓன்லி ஃபார் ஸ்போர்ட்ஸ், அப்டாமினல் சர்ஜரிஸ், வயிறுல ஏதாவது சர்ஜரி பண்ணா, ஹார்ட்ல ஏதாவது சர்ஜரி பண்ணா, லங்ஸ்ல ஏதாவது சர்ஜரி பண்ணா, தோள்பட்டையில ஏதாவது சர்ஜரி பண்ணா, ஆக்சிடென்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் சர்ஜரி பண்ணா, எந்த சர்ஜரி, எந்த அறுவை சிகிச்சை நீங்க பண்ணினாலும் அதுக்கப்புறம் என்ன வேணும், கண்டிப்பா பிசியோதெரப்பி. ஏன்னா அந்த இடத்துல இருக்க மசில்ஸ் வந்து வீக் ஆயிடும். So that we have to re-educate the muscle. When we re-educate only, they can come back to the normal life and they feel confident as well as they feel independent. So the first point, my scope is you can be a musculoskeletal therapist. ஸோ நீங்க பிசியோதெரப்பி படிச்சு முடிச்சிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எங்க வேலைக்கு போகலாம்னா மஸ்குலோஸ்கெலட்டல், அதுல வேலைக்கு போகலாம். ரெண்டாவது வந்து நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் டீம்ல போகலாம் வேலைக்கு, ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்ல போகலாம், ஸ்போர்ட்ஸ் டீம் கூட நீங்க ட்ரைனரா போகலாம், அண்ட் கோச்சிங் பிளேசஸ் இருக்கும் இல்லையா, அங்க போய் நீங்க தெரபிஸ்டா இருக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு மெயின் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நெக்ஸ்ட் வந்து போஸ்ட் ஆபரேட்டிவ் ரீஹாபிலிட்டேஷன். சர்ஜரி பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல கண்டிப்பா ஐசியூல இருந்து தெரபிஸ்ட் வந்து ரொம்ப தேவை. ஸோ சர்ஜரி முடிச்சதுல இருந்து ஐசியூல இருந்து, அதான் அந்த படத்துல உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான். ஓகே, ஐசியூல இருந்தே உங்களுக்கு என்ன செய்வாங்க, கண்டிப்பா தெரபிஸ்ட் தேவை. ஸோ யூ ஹாவ் அ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் ஐசியூ இட் செல்ஃப் அண்ட் யூ ஹாவ் அ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் ஆபரேட்டிவ் வார்ட் இட் செல்ஃப். ஸோ அதிகமா எந்த கேசஸ் இருப்பாங்க அப்படின்னா ஆர்த்தோ கேசஸ், போன் ஃப்ராக்சர்ஸ் இருப்பாங்க, டிஸ்லொகேஷன்ஸ் கேசஸ் இருப்பாங்க, அண்ட் நியூரோ கேசஸும் தேல் பி மோர். ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். உங்களுக்கு புரியும் நான் நினைக்கிறேன். ஓகேவா? நியூரோ சர்ஜரி, ஆர்த்தோ சர்ஜரி பண்ணதுக்கு அப்புறமா பிசியோதெரப்பி ரொம்ப தேவை. ஸோ உங்க வேலை வாய்ப்புகளும் அதுல ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ஐ ஹவ் டோல்ட் ஆல்ரெடி, ஏற்கனவே நம்ம சொன்னதுதான் ஸ்போர்ட்ஸ் பிசியோதெரப்பி. பாருங்க, ஆங்கிள் ஸ்ப்ரைன், மசில் ஸ்ட்ரெயின், அப்புறம் ஜாயிண்ட் பெயின், ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெயின் ஆகி ஸ்ப்ரெயின் ஆகி அவங்களுக்கு பெயின் வந்துடும். ஸோ பிசியோதெரப்பி பண்ணி இமீடியட்டா அந்த பெயின் என்ன செய்வாங்க, ரிலீவ் பண்ணுவாங்க. ரிலீவ் பண்ணிட்டு அவங்க விளையாட போயிடுவாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு பிசியோதெரப்பி ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்குது. அதே மாதிரி சர்ஜரி முடிச்சோடனே நீங்க பிசியோ பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன நடக்கும், சர்ஜரி முடிச்சோடனே நீங்க பிசியோ பண்ணல அப்படின்னா வாட் வில் ஹேப்பன், உங்க ப்ராப்ளம் சார்ட் அவுட் ஆயிடும், பட் சர்ஜரி பண்ண இடம் டைட் ஆயிடும். ஸோ உங்களால என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு மூமெண்ட்டுமே பண்ண முடியாது, டைட் ஆயிடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மசில் டைட் ஆகும், அப்புறம் போன் டைட் ஆகும். ஸோ உங்களால ஒரு மூமெண்ட்டுமே பழைய மாதிரி பண்ண முடியாது. அதை தவிர்க்கிறதுக்காக தான் கண்டிப்பா எந்த சர்ஜரி முடிஞ்ச உடனேவும் we have to do the physiotherapy. Next one is your chest physiotherapy. I have told cardio respiratory physiotherapy ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன, ஹார்ட் ரிலேட்டடான எந்த இஷ்யூஸ்க்கும் பிசியோதெரப்பி. ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிசியோதெரப்பி. அவங்க பிசியோதெரபிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலரா சில எக்ஸசைஸ் கொடுத்து உங்க ஹார்ட்டோட பம்பிங்கை வந்து ஃபிட்டா வச்சிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட், லங்ஸோட எக்ஸ்பான்ஷன் ப்ராப்பரா இருந்தா மட்டும்தான் ப்ராப்பரா நமக்கு தேவையான அளவு காத்து உள்ள போகும், ஆக்சிஜன் உள்ள போகும், தேவையான அளவு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில வரும். அதை மெயின்டைன் பண்றது யாரு, பிசியோதெரபிஸ்ட். we have a separate techniques for a lung. Okay, என்னென்ன diaphragmatic breathing exercises, costal expansion exercises, post postural drainage method, we have a pursed lip breathing method, we have a so many treatment methods like thoracic mobility exercises. நிறைய எக்ஸசைசஸ் இருக்கு. இந்த எக்ஸசைஸ்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்க நுரையீரலை நல்லா விரிய பண்ணும். நுரையீரலை நல்லா விரிய பண்ணாலே தேவையில்லாத காத்து வெளியில வந்துடும், ஃப்ரெஷ் காத்து உள்ள போகும். ஸோ யூ வில் பி ஃப்ரீ as well as you will be feel fit for your activity and make comfort. உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டா இருக்கும். So whatever activity you want to do, you will do. Am I correct? I think. Okay. So this is the thing. Mainly you're concentrating the physiotherapy. So next one is I have told lung surgery. இப்பெல்லாம் வந்து நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we have a ஹாஸ்பிட்டல்ல KMCHலாம் வந்து ஹார்ட் லங் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் யூனிட்னு தனியா வச்சிருக்காங்க.
heart lung transplantation unit. So after transplanting this, the physiotherapy plays a main role in rehabilitation of the patient as well as make the patient functionally fit. Okay, so cardiorespiratory physiotherapy is a main and very very important for nowadays. For example, கொரோனாக்கு அப்புறமும் கண்டிப்பா cardiorespiratory physiotherapy வந்து ரொம்ப பிரபலம் ஆயிடுச்சு. Cardiorespiratory physiotherapist வந்து plays a main role in maintaining the lung expansion after the corona. ஆஃப்டர் கொரோனாக்கு அப்புறம் லங் வந்து ரொம்ப சுருங்கிடும், பட் அதை கரெக்ட் பண்றதுக்கு cardiorespiratory physiotherapy will plays a main role. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம், நம்மளோட ஸ்கோப். ஸோ வந்து cardiorespiratory physiotherapy அது முடிச்சவங்களுக்கும் பேசிக்கா பிபிடி முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னா, வேற உங்க ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வில் பி தேர்ன்னு பல்மனாலஜி யூனிட்னு சொல்லுவாங்க. அது பேர் என்னது, பல்மனாலஜி யூனிட். And you have a separate physiotherapist for pulmonology rehabilitation. Under that, they'll have a respiratory therapist also. So you have so many work options. Okay. And next one is your pediatric. Nowadays there are so many children are born with so many issues like cerebral palsy and autism. This is the main use nowadays they are facing. But anyway, we can correct with the help of physiotherapy. So when you are doing this physiotherapy from the starting life, that means when the child is born, no, when you are doing properly, குழந்தை பிறந்ததுல இருந்தே நம்ம வந்து ப்ராப்பரா பிசியோதெரபி பண்ணோம்னா, இந்த மூளை வளர்ச்சி இல்லாத குழந்தைங்க, ஆட்டிசமா இருக்க குழந்தைங்க, அவங்களெல்லாம் நீங்க பழைய வாழ்க்கைக்கே கொண்டு வந்துடலாம். அதே மாதிரி ட்வின்ஸ் பிறப்பாங்க, ட்வின்ஸ் ட்ரிப்ளெட்ஸ் எல்லாம் பிறப்பாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்னா, மதரோட ஊம்ல, அம்மாவோட வயிற்றுல வந்து உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் ஒழுங்கா இருக்காது. ஸோ என்ன ஆகும்னா, ஒரு குழந்தைக்கு அட்லீஸ்ட் வந்து கழுத்து ஒரு பக்கமா போயிடும், இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு குழந்தைக்கு கால் திரும்பிடும். இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகம். யாருக்கு, ட்வின்ஸ் பேபிஸ்க்கு the opportunities for this is very very common. So what we are doing அதுல நாங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, அந்த மாதிரி குழந்தைங்க பிறந்துச்சு அப்படின்னா நாங்க 6 மாசத்துல முன்னாடில இருந்தே கண்டுபிடிச்சு எக்ஸசைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ நாங்க வந்து ஏர்லியா கண்டுபிடிச்சு எக்ஸசைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, 100% என்ன செய்யுது, எங்களுக்கு கியூர் கிடைக்குது. ஒருவேளை லேட் ஆயிடுச்சு, அந்த அம்மா அப்பாவால அதை கண்டுபிடிக்க முடியல, சோ அதனால அவங்களுக்கு தெரியல, அவங்க லேட்டா தான் சொல்றாங்கன்னாலும் ஓரளவுக்கு கரெக்ட் பண்ணலாம். பட் நீங்க ஒரு 6 மாசத்துக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சு if they are doing the treatment properly அப்படிங்கும்போது 100% you can get a output. டார்டிகோலிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, கழுத்து ஒரு பக்கமா திரும்பிடும், கால் ஒரு பக்கமா வளைஞ்சிருக்கும், அது பேர் வந்து சிடிஇவின்னு சொல்லுவாங்க, congenital talipes equinovarus. So like that conditions, always you can treat the patient with the physiotherapy, but starting early identification and early detection is very very helpful, and the prognosis will be 100%. Okay, so we have adhe mari the physiotherapist plays a main role in pediatric rehabilitation. So adhe mari opportunities for pediatric rehabilitation is much more compared to the other field. They need so many physiotherapists to treat the child, and government also providing so many facilities for the pediatric rehabilitation. Okay, and simply we know SSI னு ஒன்னு இருக்கும், SSI னு எல்லா கவர்மெண்ட் இதுலயும் இருக்கும். அதெல்லாம் எதுக்குன்னா குழந்தைகள் மறுவாழ்வு. ஓகேங்களா? சோ இது பாருங்க, கார்டியோ ரெஸ்பிரேட்டரி பிசியோதெரபிஸ்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒருத்தருக்கு வந்து செக் பண்றாங்க அவங்களோட ஃபிட்னஸ், இசிஜி மூலமா ஃபிட்னஸ் செக் பண்றாங்க. யார் பண்றாங்க? கார்டியோ ரெஸ்பிரேட்டரி பிசியோதெரபிஸ்ட். சோ அததான் செஸ்ட் பிசியோதெரபின்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் கார்டியோ, அதாவது டிசீசஸ், லங்ஸ்ல நிறைய டிசீசஸ் வரும், அதனால லங்ஸ் ஒழுங்கா ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாது. ஸோ செக்ரீஷன்ஸ் வெளியில ஒழுங்கா வராது, லங்ஸ்ல நீர் கோர்த்திருக்கும், லங்ஸ்குள்ள அப்படி சளி தங்கிரும். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துக்கெல்லாம் we have a separate techniques like clapping, vibration. Okay, so we have so many techniques and postural drainage. இதெல்லாம் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, லங்கோட எக்ஸ்பான்ஷனும் அதிகமாயிரும், லங்ல தங்கி இருக்க தேவையில்லாத சளிகள் அண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாத்தையும் அதை வெளியில தள்ளிடும். ஸோ அந்த பேஷண்ட் எப்படி ஆயிடுவாங்க? ரொம்ப கம்ஃபர்ட் ஆயிடுவாங்க. அண்ட் கம்ஃபர்ட் ஆனா அவங்க குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வில் பி இம்ப்ரூவ்ட். ஸோ தே ஃபீல் சோ ஹாப்பி அண்ட் ஃபீல் இண்டிபெண்டன்ட். ஓகே, ஸோ பீடியாட்ரிக் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா? ஐ ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் ஆல்ரெடி. And work hour physiotherapy means it is nothing but work means those who are working regularly.
நிறைய jobs இருக்கு நமக்கு, teaching jobs, non-teaching jobs, whatever it is, everybody need a physiotherapy because they are working in the same lifestyle. Even doctors, they are sitting for a long time. Even surgeons, they are maintaining adapt for same position for a long time. So on allied health professions, they have a routine work. So everybody need a physiotherapy as a group session. So கண்டிப்பா வந்து இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னா குரூப் ஆஃப் நர்சஸ் வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு குரூப், அவங்க இஷ்யூஸ் என்ன நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா தே கேன் ஃபீல் ஃப்ரீ டு லிவ் அண்ட் ஃப்ரீ டு மூவ் ஆஸ் த டேஸ் கோஸ். அது பேர் தான் ஒர்க் கவர் பிசியோதெரபி. எல்லா ஒர்க்குக்கும் கண்டிப்பா பிசியோதெரபி தேவை. அவங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு பார்த்து அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும், எக்ஸசைஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ எல்லா ஜாப்ஸ்க்கும் கண்டிப்பா பிசியோதெரபி தேவை. அண்ட் இதுதான் முக்கியமானது, உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் வேலை கிடைக்கும் பிசியோதெரபி நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னா. இது 4 years கோர்ஸ், பிபிடிங்கிறது 4 years கோர்ஸ், 6 மாசம் ட்ரைனிங். அதுக்கு முன்னாடி 3rd year ஃபைனல் இயர்லயே உங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் இருக்கு, நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கு, அங்க போஸ்டிங்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ அது ஒரு குட் எக்ஸ்போஷரா இருக்கும். உங்க போஸ்டிங்ஸ் வந்து ஆர்த்தோ, நியூரோ, கார்டியோ, ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லா டிசிப்ளின்லயும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ நீங்க எங்கெல்லாம் வேலைக்கு போகலாம், big hospitals, normal small hospitals, small nursing homes, clinic, community setups, fitness centers, rehabilitation centers, sports club, sports trainer, education institutions, research institutions. All the institutions should have a physiotherapist. Why? Because the children, those who are studying in the schoolல படிக்கிற எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே இப்போ வந்து என்ன செஞ்சிருக்கு, கழுத்து ஒரு பக்கமா சாஞ்சிருக்காங்க, கால் ஒரு பக்கமா வளைஞ்சிருக்கு. இந்த மாதிரி வந்து பாஸ்சுரல் ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப இருக்கு. யாருக்கு இருக்கு? ஸ்கூல்ல இருக்க எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ஆளுக்கு ஒண்ணு இருக்கு. என்ன காரணம்? ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்து இருக்காங்க, ஒண்ணு ரொம்ப பெரிய வெயிட்ட கேரி பண்றாங்க, 2 they are not doing proper movements. அவங்க காலையில எழுந்தோடனே அப்படியே கிளம்பி ஸ்கூலுக்கு வந்துருவாங்க, அதுக்கு முன்னாடி வார்ம் அப் மாதிரி எதுவுமே பண்றது கிடையாது. hope you understand. see நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நீங்க எந்த ஒரு அனிமலுமே காலையில எழுந்துச்சோடனே பாத்தீங்கன்னா it will stretch. அதுக்கு யாரும் சொல்லி கொடுக்கல, பட் they will stretch. But as a human being, we are not doing properly, since we have to move in their work as well as the days goes. Once the days goes, they'll get a pain, whole body pain. They'll be, அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது, பட் whole body எனக்கு பெயினா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. So the pain of body can be easily treated by physiotherapy, and is easily treated by the best physiotherapist, because since the muscles are in the position for a long time, the muscles are in the same length, so it is a irritating position. So the muscles are in the long time same positions, so what it happen, it get irritated. Once it get irritated, it will produce some discomfort, that is your expression as a pain. Okay, so physiotherapy, you have a vast opportunities. Okay, and abroads la opportunities irukku, abroads la teaching opportunities irukku, colleges la teaching opportunities, academic la teaching opportunities, and clinical instructor opportunities. Okay, ergonomic therapist னு சொல்லுவாங்க. என்னது ergonomic therapist அப்படின்னா கம்பெனில ஒர்க் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு பிசியோதெரபி சொல்லி கொடுக்குறவங்க. அவங்களோட மெஷின்ஸை கொஞ்சம் ஆல்டரேட் பண்ணி அந்த மெஷின்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இவங்களையும் கொஞ்சம் பொசிஷன்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. தட் இஸ் யுவர் வாட் பிசியோதெரபி. சேம் பிசியோதெரபி தான் அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ சிம்பிளி நீங்க பிசியோதெரபிஸ்ட வந்து நீங்க என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா மூமெண்ட் தெரபிஸ்ட்னு சொல்லலாம். ஏன்னா என்ன அவங்க ஏதாவது ஒரு டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க எதை தான் உங்களுக்கு கரெக்ட் பண்றாங்க, they are correcting your movement problem, they are correcting your functional activities, they are making to independently function in your day to day life, and you should not depend no one. அதுதான் பிசியோதெரபிஸ்டோட முக்கியமான வேலை. சோ அவங்க எதெல்லாம் கேர் பண்றாங்க, உங்க பிசிக்கல் ஃபங்க்ஷன் நல்லா இருக்கான்னு கேர் பண்றாங்க, உங்க வெல்னஸ் நல்லா இருக்கான்னு பாக்குறாங்க, உங்க ஃபிட்னஸ் நல்லா இருக்கான்னு பாக்குறாங்க. they take care about your quality of life. You should not depend on the other person, you should depend on yourself for the all activities what you are performing every day from morning to evening as the days goes also. Okay, and again I am putting this slide for why acute care. see physiotherapist என்னென்ன வேலை எல்லாம் கிடைக்கும் திரும்பவும் நான் போட்டிருக்கேன் இந்த ஸ்லைட. ஏன் அக்யூட் கேர், அதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து சின்னதா ஆரம்பிக்கும் போது நாங்க ட்ரீட் பண்ணலாம். எக்ஸ்டெண்டட் கேர், அந்த ப்ராப்ளம் வந்து பெரிய லெவல் வந்தாலும் we have to treat it.
So both options are there, but prognosis initial na 100%, later na it will be reduced. And home health, we have opportunities to home services also. If the patient is not able to move from their home, we allow the physiotherapist to do the treatment from the home itself. So this is a home health and solvanga, private case and solvanga. Okay, so industrial workplace environment, anga poi physiotherapist enna solli kodupanga na ergonomic modifications. Enna solli kodupanga? Ergonomic modifications. In our central government and state government also, they have so many schemes regarding rehabilitation. Okay, the rehabilitation for the children is also available, the rehabilitation for the women is also available, the rehabilitation for the geriatric population. What is geriatric population? வயசானவங்க. And own clinic நம்ம போட்டுக்கலாம். நீங்க physiotherapy முடிச்சிட்டீங்கன்னா own clinic போட்டுக்கலாம். ஹாஸ்பிட்டலோட டை அப் ஆகும் கிளினிக் போட்டுக்கலாம். You can work in the research center as a clinical therapist. Okay, definitely நீங்க ஸ்கூல்ல வர்க் பண்ணலாம். So these are the some of the other opportunities once you finish your physiotherapy. Okay. So என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம்? That is arthritis, back pain, burns. தீ புண்ணு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? தீ ஆக்சுவலா வந்து தீ வச்சுப்பாங்க. அவங்களுக்கு அப்புறம் அவங்க தீ வச்சதுக்கு அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிடுவாங்க. முதல் பேசிக் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் வந்து மெடிக்கல் பீப்புள் தான் பண்ணுவாங்க. அது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த தீ வச்ச ஏரியாலாம் டைட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்ப யாரு தேவை? பிசியோதெரபிஸ்ட். We have to do the regular range of motion exercises. We have to do regular kneading massage around the burnt area so that we can prevent the patient from contractures and tightness. அப்படின்னா என்ன? டைட் ஆகி காலுங்கையும் வளைஞ்சிரும் அவங்களுக்கு. அந்த ப்ராப்ளத்துல இருந்து அவங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம்? ஒரு முழு விடுதலை கொடுக்கலாம். ஸோ தீப்புண்ணுக்கு அப்புறமா யாரு கண்டிப்பா தேவை? பிசியோதெரபிஸ்ட். ஹெட்ஏக்குன்னு சில எக்ஸசைஸ் நாங்க வச்சிருக்கோம். அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ வந்து யூரின் ஒழுங்கா போல, மோஷன் ஒழுங்கா போல, அதுக்கும் என்ன தேவை? பிசியோதெரபி தேவை. We'll do some techniques to correct these problems. The reason is neurological issuesனால டாய்லெட் ஒழுங்கா போக மாட்டேங்கிறாங்க, யூரின் ஒழுங்கா போக மாட்டேங்கிறாங்க, யூரின் கண்ட்ரோல் இல்ல, அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் என்ன இருக்கு? பிசியோதெரபி இருக்கு. அதே மாதிரி ஃபீமேல்ஸ்க்கு வந்து ஏஜ் ஆனா எலும்பெல்லாம் உடைஞ்சிரும். ஓகே, அது பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க? ஆஸ்டியோபோரோசிஸ். போன் டென்சிட்டி கம்மியாயிடும். So அந்த இஷ்யூஸை கரெக்ட் பண்றதுக்கு நீங்க இனிஷியலாவே பிஃபோர் தட் இட் செல்ஃப் யூ ஹேவ் டு டேக் எனஃப் நியூட்ரிஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் எனஃப் எக்ஸசைசஸ். ரெண்டும் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த ஆஸ்டியோபோரோசிஸை நம்ம என்ன செஞ்சுட்டே போகலாம், ப்ரிவென்ட் பண்ணிட்டே போகலாம். அப்போ வந்து ஃப்ராக்சரை ப்ரிவென்ட் பண்ணிட்டே போகலாம். ஸோ உங்க லைஃப் எப்படி இருக்கும்? குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வில் பி இம்ப்ரூவ்ட். இட் இஸ் வெரி 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 கம்ஃபர்டபுள் லைஃப். ஓகே, ஸோ இது வந்து நிறைய ட்ரீட்மெண்ட், இதுக்கெல்லாம் நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம். இதுக்கப்புறம் நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம். ஸ்கோப் ஆஃப் பிசியோதெரபி, ஆர்த்தோ, நியூரோ, கார்டியோ, ஸ்போர்ட்ஸ், பீடியாட்ரிக், செஸ்ட், இதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்புறம் ஒர்க் பிளேஸ்ல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது பார்த்தோம். இது போக விமென்ஸ் ஹெல்த்னு ஒண்ணு இருக்கு. விமென்ஸ் ஹெல்த்னா என்ன? லேடிஸ் மென்சுரல் பீரியட்ஸ் வரலன்னா அதுக்கு பிசியோதெரபி இருக்கு. பீரியட்ஸ் இர்ரெகுலரா இருக்குன்னா அதுக்கும் பிசியோதெரபி இருக்கு. பீரியட்ஸ் இர்ரெகுலரா இருக்கு பட் பெயினாவும் இருக்குன்னா அதுக்கும் பிசியோதெரபி இருக்கு. ஓகே, நார்மல் டெலிவரிக்கு பிசியோதெரபி இருக்கு. ஒருவேளை ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரி சிசேரியன்னா செகண்ட் டெலிவரி நார்மல் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கும் பிசியோதெரபி இருக்கு. ஒருவேளை சிசேரியனுக்கு அப்புறம் அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் வீக் ஆயிரும், அந்த வீக்னஸை கரெக்ட் பண்றதுக்கும் பிசியோதெரபி இருக்கு. நீங்க ரொம்ப குண்டாயிட்டீங்கன்னா உங்க வெயிட்டை குறைக்கிறதுக்கும் பிசியோதெரபி இருக்கு. உங்க மசில்ஸ் ரொம்ப லூஸ் ஆனா அதுக்கு டைட் பண்றதுக்கும் பிசியோதெரபி இருக்கு. சோ பிசியோதெரபி எதுலதான் இல்ல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. நார்மல் டெலிவரிக்கு அப்புறம் யூரினரி ப்ராப்ளம் ரொம்ப இருக்கும் லேடிஸ்க்கு. ஸோ நீங்க பிசியோதெரபி பண்ணீங்கன்னா 100% கரெக்ட் ஆயிடும். ஸோ we have so many opportunities. We have so many opportunities for a physiotherapist. ஸோ ஓஜி கிளினிக்ல பிசியோதெரபிஸ்டா நீங்க போகலாம். கைனகாலஜிஸ்ட் கூட கண்டிப்பா நீங்க பிசியோதெரபிஸ்டா போகலாம். பீடியாட்ரிஷியன் டாக்டர் இருந்தாங்கன்னா அவங்க கூட நீங்க வந்து ஒரு கோஆர்டினேட்டடா பிசியோதெரபிஸ்டா we can work it. Okay, and sports therapist, separate sports therapist. Okay, and post operative wardல ஒர்க் பண்ணலாம். விமென்ஸ் ஹெல்த் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கண்டிப்பா லேடிஸோட ஒரு பாயிண்ட்லயும் பிசியோதெரபி ரொம்ப மஸ்ட். It's very very useful to correct all over the lady problem. So when you are doing the physiotherapy properly, you can avoid your back pain. ஏன்னா லேடிஸ்க்கு பேக் பெயின் ரொம்ப காமன். இட்ஸ் வெரி வெரி காமன் ஃபார் அ பேக் பெயின் as well as a knee pain as well as the heel pain,
By doing regular stretching exercise, by doing all the exercises properly with the help of the physiotherapist or with the supervision of the physiotherapist, you can place you can live a best life. So nowadays the sedentary lifestyle, we are saying we are working as a professor and we are standing for a long time or sitting for a long time, we are doing some movement for a long time. ஸோ இப்படியே தான் இருக்க போறோம் இல்லையா? ஸோ இதுவும் ஒரு செடன்ட்ரி தான். ஏன்னா நான் ஒரே ஒரு பொசிஷனையும் ஒரே ஒரு பாஸ்டரையும் தான் ஐ எம் அடாப்டிங் ஃபார் அ லாங் டைம். ஸோ இதுவும் செடன்ட்ரி தான். ஸோ ஹவ் ஐ ஹேவ் டு கரெக்ட்? பை டூயிங் ஆல் திஸ் எக்ஸசைஸ், by doing all movements in between my working sessions, so I can reduce the pain. So as an advice of the physiotherapy, everything can be corrected. All the problems can be corrected. For example, kidney issues, kidney problems, அதுக்கும் physiotherapy இருக்கு. After cancer, கேன்சருக்கு அப்புறம் பிசியோதெரப்பி இருக்கு. கேன்சருக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க. ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த மசில்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப வீக் ஆயிடும். ஸோ அது அவங்க கேன்சர் சரியான உடனே திரும்ப என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன வேணும்? பிசியோதெரப்பி. ஸோ அதுக்கும் பிசியோதெரப்பி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஏஜ்டு பர்சன், ஜீரியாட்ரிக், வயசானவங்க, வயசானவங்க அவங்களுக்கு வந்து கை வலி, கால் வலி, முதுகு வலி எல்லாமே இருக்கும். ஸோ நீங்க ஒரு பிசியோதெரபிஸ்டோட சூப்பர்விஷன்ல ஒரு எக்ஸசைஸ் ஃபார்மேட்டை ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா இந்த எல்லா பெயினும் ரிலீவ் ஆயிரும். ஒண்ணு. ரெண்டாவது, தே ஹாவ் இன்னபிலிட்டி டு கண்ட்ரோல் யூரினேஷன். சரியா? அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு உங்க பிசியோதெரபிஸ்ட் நீங்க மீட் பண்ணி எக்ஸசைஸ் கேட்டீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க, நீங்க ஈஸியா அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்ப நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்க இருக்கு? நிறைய ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ஸ். எங்கெல்லாம் இருக்கு? நிறைய ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ஸ். ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் கோயம்புத்தூர்ல நிறைய ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ஸ் இருக்கு. ஸோ எல்லா ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ஸ்க்கும் கண்டிப்பா பிசியோதெரபிஸ்ட் தேவை. எல்லா ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புளுக்கும் கண்டிப்பா பிசியோதெரபிஸ்ட் தேவை. இன் அப்ராட்ல வந்து we have so many opportunities. We have so many opportunities like Canada, USA. Opportunities இல்லாத இடமே கிடையாது. It's a evergreen field. We can work up to the end of the life. Till that you can give an exercise to the patient. So I hope this is a nice and novel field. Okay, I have given little bit knowledge about the physiotherapy. I want to tell you the UG course. நான் UG course பத்தி சொல்லிடுறேன். 4 years course, 6 months training. ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும். எங்க காலேஜ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். And we have a oldest college. Okay, more than 25 years of experience. Okay, so it is a very very nice profession and very very nice college also. And you can join and you can study, you can serve the people and you can earn yourself also and make yourself happy also. Okay, I hope you understand something. கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிசியோதெரபி அப்படிங்கறத பத்தி. அண்ட் இதுல இருந்து என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் எங்களுக்கு இருக்கும்னா anatomy, physiology, exercise therapy, biomechanicஸ், pathology, microbiology, psychology, sociology, and orthopedics, neuro, cardio, OG, sports, rehabilitation. Apart from that also we have so many subjects. Okay, and இந்த மாதிரி நிறைய பிஜி கோர்ஸ்ல இந்த மாதிரி electives இருக்கு. different electives, community, geriatrics, pediatrics, sports, women's health, ortho, neuro. So we have so many electives and specialization in PG also. Nowadays the PhD also is there in so many universities and so many colleges also. I hope you understand something. If you have any doubts, you can please ask me. Okay, I hope I'm going to close the session. Okay, thank you. எல்லாரும் காது கேட்டிருக்குமா?
Hello, sir. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க பிசியோதெரபி ரிகார்டிங். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிசியோதெரபி ஃபீல்ட் பத்தியும் அவங்களோட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அதோட எஜுகேஷன் எப்படி, எவ்வளவு நாள் படிக்கணும், அதோட ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் என்ன, எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும், உங்களோட ஸ்கோப் என்ன, எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். வாங்க. யாரோ கேட்டிருக்கீங்கப்பா, ஒரு நிமிஷம். So thank you for your thanks. பிசியோதெரபிஸ்டோட சேலரி வந்து ரொம்ப அதிகம். அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலா நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல ஜாயின் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாவே 15 to 17 தருவாங்க. அதோட உங்க சேலரி முடிஞ்சிராது. நீங்க நிறைய பிரைவேட் கேஸ் பார்ப்பீங்க. பெர் கேசஸ் நம்ம சார்ஜ் பண்ணுவோம் 500 rupees. அப்பார்ட் ஃப்ரம் சர்வீஸ் சர்வீஸ் கரெக்டா பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கண்டிப்பா அந்த பேமெண்ட் வாங்குவோம். ஸோ இந்த ஹாஸ்பிட்டல் சேலரி மட்டும் உங்க லைஃப் கிடையாது. யூ ஆர் ஏர்னிங் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட். கண்டிப்பா பிசியோதெரபிஸ்ட் வந்து இந்த எங்க வேலை பார்த்தாலும் அந்த பிக்சட் சேலரி மட்டும் உங்களுக்கு இல்ல. அதை விட ரொம்ப அதிகமா நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இருக்கு. நீங்க நிறைய கேசஸ் தனியா பார்க்கலாம். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்கப்பா. சுத்தமா கேட்கல. பேசவே இல்லை. 17 பேர் இருந்தாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. Everyone is best. Everybody is having ortho problem, but neuro வந்து நர்வ்ஸ்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தா மட்டும்தான் அவங்க நியூரோல வருவாங்க. பட் எவ்ரிபடி நார்மல் பர்சனுக்குமே திடீர்னு கை பிடிச்சுக்கும், கால் பிடிச்சுக்கும், திடீர்னு கழுத்து வலி வரும், கால் வலி வரும். கண்டிப்பா இல்லையா? சோ வந்து ரெண்டுமே பெஸ்ட் தான். பட் ஆர்த்தோ ப்ராப்ளம் கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் இருக்கும். Did you get my answers? உங்களுக்கு என்னோட ஆன்சர்ஸ் கிடைச்சதுன்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க.
we are getting னு சொல்லி போடுங்க please. Okay, thank you, Pa. Thank you. Any questions, you can feel free to ask me. And it is a 4-year course plus 6 months internship. We have so many subjects. Okay, and we have so many opportunities. And if wherever we are working, that is not a matter. They will give a fixed salary. For example, நம்ம ஒரு particular placeல work பண்ணோம்னா அவங்க ஒரு salary afford பண்ணுவாங்க. But அதை தாண்டி we can have so many options to earn the money with services, along with services. Okay, in our college, the government candidate only the government fees. Okay, the government candidates only we have a government fees, and we have a management seats also. Only we have a 17 management seats. For that we have a management fees structure. Okay, that we got a fixed with the government. Okay, so for that fee structure, it is 1,25,000 fees per year. Okay, and the other details, when you come here, the principal ma'am and the other people will explain you. Okay, you can pay by 2 installments. நீங்க 2 installmentsல அந்த fees pay பண்ணிக்கலாம். We are providing the scholarship. If you are a SC students, we are providing the scholarship. If you are coming through the government counseling also, it's very easy to get a scholarship. And we are providing the first graduate fees also. We are applying first graduate உங்க வீட்ல முதல் பட்டதாரி நீங்க அப்படின்னா அதுவும் அப்ளை பண்ணி கொடுப்பாங்க. முஸ்லிம்ஸ் கேண்டிடேட்டுக்கு மைனாரிட்டி ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு. முஸ்லிம் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மைனாரிட்டி ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு. அதுவும் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஒன் இயர் காலேஜ் எப்போ மேம் ஓபன் ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு இன்னும் இன்ஃபார்ம் பண்ணல. தி ஆல் அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இன் காலேஜ் நவ். மத்தவங்க எல்லாம் வந்துட்டு தான் இருக்காங்க. there is no hostel fees இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணல. they will intimate you later. Since the first year is not open, no, அதனால soon they will issue the paramedic applications. After getting the NEET results, we are also expecting that, hope we feel they will issue the government paramedical application. Thank you, Pa. Thank you. கண்டிப்பா அப்படி இல்ல. நீங்க யூஜி கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே ஹாஸ்பிட்டல்ல ஜாப் கிடைச்சிரும். நீங்க 4 years கோர்ஸ் முடிச்ச உடனே 6 months you have a training, no? அந்த ட்ரைனிங்ல you will get the ideas, we will guide you,
and we will intimate the old students, and the old students will help you in the placements also. அதாவது எங்க ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நாங்க கண்டிப்பா அந்த பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம். தே வில் டெல் வேர் த வேகன்சிஸ் அரைஸ்ட் அண்ட் தே வில் இன்ஃபார்ம் யூ வேர் ஆர் த வேகன்சிஸ் ஆல்சோ. ஓகே, பிஜி கம்ப்ளீட் பண்ணா யுவர் பே ஸ்கேல் வில் பி இன்க்ரீஸ்ட். அது மட்டும்தான். கண்டிப்பா யூஜி முடிச்சாலே நீங்க எல்லா இடத்துலயும் ஒர்க் பண்ணலாம். யூஜி முடிச்சாலே நீங்க பிரைவேட் கேஸ் பார்க்கலாம். இட் வில் பி பெட்டர் ஒன்லி. ஓகே, யூஜி முடிச்சாலே உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும். பிஜி வந்து தெர் இஸ் அ பேமெண்ட், பே ஸ்கேல், அகாடமிக், அந்த மாதிரி சில குவாலிஃபிகேஷன் and foreign process and opportunities for foreign and abroad, அதுக்கெல்லாம் தான் அது மெயினா வச்சிருப்பாங்க. கண்டிப்பா யூஜி முடிச்சாலே நிறைய வேகன்சிஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. தேங்க்யூ பா, தேங்க்யூ. In our places, the awareness is very, very less regarding physiotherapy. They never come to us. If you have any pain, they'll directly go to the doctor and get a medicine. அதுதான் பண்ணுவாங்க. பட் கழுத்து வலி, கால் வலிக்குலாம் அங்க போவே வேண்டாம். You can meet the physiotherapist directly. You have to meet the good physiotherapist. Okay, so if you are meet the physiotherapist directly, they will definitely help you in reducing the pain and reducing the issues and discomforts what you facing now, and make you comfortable as well as make you fit. Definitely. இப்ப கூட நம்ம சிஎம் சொல்லியிருந்தா மக்களை தேடி மருத்துவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைரக்டா. அது யாருக்கு அப்படின்னா, அவங்களால வீட்டுல இருந்து நகரவே முடியாது, பெட்ரிடனா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் தான் அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்றதுக்காக அது கூட பிசியோதெரப்பியை இப்ப இது பண்ணாங்க. பட் அதெல்லாம் தாண்டி இட்ஸ் வெரி 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 குட் ப்ரொஃபஷன். நான் படிச்சு நான் இங்க வேலை பார்க்கறேன் அதுக்காக மட்டும் சொல்லல. டெஃபினெட்லி இட் வில் பி a good profession. Very nice profession. I am in the line only, pa. If you have any doubts, few more minutes, I will be in the line only. In our college, we have a tie-up with Ganga Hospital, Konganadu Hospital, and GH, Bone and Joint, Sahai Trust. That is mainly for spinal cord injury patients.
for that patients only the physiotherapist is a main treatment. அவங்க தான் ரொம்ப முக்கியம், physiotherapist தான் ரொம்ப தேவை. So we have a nice tie-ups and every year we are conducting our continuous medical education programs, and every year we are conducting our workshops, and every year we are conducting one cultural programs.